الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی تحیۃ والاکرام مولا و مولا الکاملین فرد الحسن اللهم صل على محمد وآل محمد. الواحدین المعصومین المظلومین المنتقمین المستضعفین ولا نقضي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعلك للناس إماما. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاجی منظور کیا نا سر حاجی منظور بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فدعاء بسم وصلوات على المسلمين والمسلمات والمسلمات اور جو بھی چیزوں کا ثواب ہو دعا کے مقدسات کو بتائیں اور ان کے تمام محرومین. بات ہے آگے منظور ابن غلام عباس الکویہ مومن مومنات کا اللہم صل علی محمد. اساتذہ گرامی قدر بہت ہی اختصار کے ساتھ میں حاضر ہوا کہ کمال وہ نہیں ہوتا جو 2 گھنٹے کی مجلس. کمال وہ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے میں 10 منٹ کا. میں چونکہ فطرت انسان کی زیادہ جب بیٹھا رہے تو انسان ابھی تقریباً 1 گھنٹہ نماز پڑھ کے آئے ہیں. لہٰذا 10 سے 15 منٹ کی گفتگو ہے کہ آج روز عرفہ. عرفے کی فضیلت کے لیے ایک منظر کثیر اس کے بعد جناب مسلم کے حوالے تھوڑی بہت گفتگو کہ چوتھے امام کا دور ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. باقی میں بھی آپ کو واقعہ مل جائے گا وہاں کے عرفہ کے امام لکھے ہیں اس کے اندر بھی واقعہ آپ کو مل جائے گا کہ امام کا دور ہے. چوتھے امام کا جیسے ہمارے سماج میں ہے نا کوئی بھیک مانگتا رہتا ہے دروازے اللہ کے نام پر اللہ کے نام پر. ویسے ہی روز عرفہ لوگوں کے سامنے دستے سوال کر رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے. امام نے جب اسے دیکھا تو اسے بلا کے کہا تجھے شرم محسوس نہیں ہوتی؟ تو آج کے دن بھی دوسروں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے ہے. آج کے دن یہ روز عرفہ آج کے دن تم اپنے ہاتھوں کو دوسروں کے سامنے پھیلائے ہوئے. کہا مولا کیا ہے؟ کہا آج وہ دن ہے کہ پروردگار عالم اپنے رحمتوں اور رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جو آج کے دن اگر پروردگار عالم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے پروردگار عالم فوراً پورا کر دیتا ہے. تو میرے عزیزوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے اعمال کو انسان حقارت ہلکا نہ سمجھے. کئی بہت سے اعمال یہ بھی اسی میں جی نہیں. آج کا وہ ہے کہ جو سال بھر تک دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں خدا آج قبول کر لیتا ہے. کیا یہ ہماری طرف تو ہے نہیں ہے کہ میں حالات دیکھ کے اس کو کر لیا. دوسرا آج سفیر حسینی جناب مسلم ابن عقیل سوچیے کائنات میں سفیر بننا آج کا دور دیکھا جائے تو ہر ملک کا کوئی نہ کوئی سفیر ہوتا ہے.
इंडिया पाकिस्तान जो भी मुल्क में, जब वो जाता है तो उसे आप मार नहीं सकते, उसकी आप जलील नहीं कर सकते। आप उसको इज्जत व एहतराम से बैठाइए, अपनी बात रखिए, वो आपको जवाब देगा। आज के दिन भी, आज का कानून भी यह है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के सफीर को जलील नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, इसलिए कि वो सफीर नहीं होता है, मुल्क की इज्जत होता है। वो जाता है पूरे जितने भी मुल्क की आबादी है वो सबकी तरफ से हो जाता है नियामत करने की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफीर जनाब मुस्लिम को बनाया, और याद रखिएगा कि बहुत सारी इसके अंदर सिफतें होती हैं, हर एक को सफीर नहीं बनाया जाता। अगर आपको समझ में ना आए तो एक और बता दूं, अल्लाह और मोहम्मद के बीच में जो सफारत का काम कर रहा था उसे जिब्राइल कहते हैं। अरे मेरे साथ रहे नहीं, भाई अल्लाह का पैगाम लिया, मोहम्मद तक पहुंचाया, तो अल्लाह और मोहम्मद के दरमियान में जो राबिता है वो है जिब्राइल का। और याद रखिएगा, अगर सफीर अमानत में खयानत करने लगे तो गोया ये है कि वो पूरा मुल्क को समझा जाएगा कि अमानत में खयानत कर रहा है। मेरा जी को नहीं समझे, जिब्राइल जो पैगाम अल्लाह से लेते थे बेआइन ही वही पैगाम मोहम्मद को सुनाते थे। अब अगर जिब्राइल की अदालत में शक हो जाए तो ये जिब्राइल की अदालत में इंसान शक नहीं कर रहा है, बल्कि कुरान की आयतों में शक कर रहा है। ये कुरान की आयतों में शक कर रहा है, इसलिए कि तो इसका मतलब यह हुआ कि सफीर को आदिल होना जरूरी। सफीर बुज़दिल नहीं होता। सफीर बुज़दिल नहीं होता कि 10 आदमी इलाकों में घिर जाए तो अपने आप को पास से मुकर जाए, आज भी नहीं। अगर जो बुज़दिल होगा वो सफीर नहीं हो सकता। सफीर हमेशा बहादुर होता है। अजीजों, अब समझ में आया कि ना तो सफीर आदिल होता है, बहादुर होता है, अमानत में खयानत नहीं करता, जो पैगाम लेके जा रहा है वही पैगाम लोगों को सुनाएगा। अब समझ में आया कि इतनी इमाम हुसैन की निगाह जब सफीर बनाने की आई तो जनाब अकील पे क्यों टिक गई? इसलिए कि हुसैन जानते थे, या ये कह दिया जाए इमामत की निगाह में यही समझ रहा था, अगर कोई सफीर हुसैनी कहलाने का लायक है तो वह अकील इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील है। इसलिए कि बुज़दिल नहीं, इसलिए कि खानदान बुज़दिलों का नहीं है, खानदान अबू तालिब का है। रात दुश्मन आ जाए, बहादुरी का आलम क्या है कि जब निज़ार के बाद जब गिरफ्तार करने के लिए जब भेजा गया है, इन्हें 10,000 का लश्कर आया, फिर लिखा हो लश्कर दो, तो कहा ये क्या, एक आदमी को पकड़ने के लिए इतना लश्कर दे चुका हूँ और अभी तक तुम मुस्लिम को काबू में नहीं कर पाए। तो जो जुमले लिखे हैं, कहा हम किसी ऐसे गहरे को गिरफ्तार करने के लिए नहीं है, ये अबू तालिब का खून है, इसे गिरफ्तार करना आसान काम नहीं है, लश्कर भेजा जाए। तो देखिए, जनाबे मुस्लिम को अगर सामने से वार करते तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि मुस्लिम को गिरफ्तार कर दिया जाए, किसी में हिम्मत नहीं। इसलिए कि इमाम अली ने अपनी हिंदू से कहा था कि ऐसा खानदान बताओ शादी बहादुर बेटा सवाल तो यही है कि अकेले से क्यों कहा, इमाम तो खुद इमाम है, इमाम तो पूरी कायनात पर आ जाता है, मगर अकील से कह के इमाम ने बसानत दे दी। जब मैं इमाम होने के बावजूद मुझे बहादुर बेटा चाहिए तो तुम्हें भी तो बहादुर बेटे की तलाश होनी चाहिए।
کہا تو علی کی دعا بن کے سامنے آئی جناب عباس. عقیل کے دل میں بھی تمنا جاگی کہ کاش میرا یہ بہادر بیٹا ہوتا جو حسین کے کام آتا. تو عقیل نے بھی تمنا کیا تھا. تو اب اللہ نے مسلم کو دیا. اور یاد رکھیے گا کہ جہاں کوفہ وہ جگہ ہے جہاں ابن زاد حسین کے خلاف ماحول بنا چکا ہے. ماحول بنا چکا ہے ابن زاد کہ حسین کو اب اس ماحول میں جناب مسلم کو جب حسین نے سفیر بنایا. اور یاد رکھیے گا مسلم کو پناہ بھی وہی دے سکتا ہے جو بہادر ہو. ہر ایک کسی کے مزاج نہیں ہے کہ آپ یہاں حکومت کے خلاف بول کے دیکھ لیجیے. جیل میں جائیے پتا چلیے. بہت سے لوگوں نے بولا دیکھیے کیا انجام ہونا. کوئی کوئی ہیڈ لگا کے معاملے میں آ کے جیل میں پڑے ہوئے. اس دور میں جب مسلم کو جب پتا چلا کہ مسلم نکل چکے ہیں مکے سے, مختار نے بلایا. کہا بھائی کتنی دن کا راستہ ہے کوفہ سے مکہ سے کوفہ. جو رہزن تھے جو ماہرین کی کار کے اتنے دن میں پہنچ جاتا مسلم کو آ جانا ہے. کسی میں نہیں اس کو خیال اپنے گھر میں رکھا. مہمان نوازی دھیرے دھیرے لوگوں سے مسلم کو بلایا. تو مقصد کیا ہے کہنے کا کہ اس کوفے میں جو اس دور میں بے وفا کہا جاتا تھا. حالانکہ کوفہ جہاں بے وفائی ہے وہیں پہ کوفہ کربلا میں جتنے شہید ہوئے ہیں نا اکثریت کو دیکھیے گا تو کوفے کے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا. وہ ایسا نہیں ہے کہ پورا کوفہ, لیکن حالات ہی ایسے بن چکے تھے. انسان بھول کے نہیں بول سکتا جیسے آج کی حالت ہے. غلط کو غلط نہیں کہہ سکتا. مرد کمرے میں غلط کہہ دینا آسان ہے, میدان میں آ کے کہیے غلط ہے. آج کے حالات دیکھ رہے ہیں, اس سے بدتر حالات اس وقت کے تھے. لیکن یہ مسلم کا کلیجہ تھا جو کافر کے سینہ کو چیر کے حسینیت کا پیغام پہنچا دیا. جو مسلم کا کمال تھا. یاد رکھیے گا حاکم کے سامنے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. ذات کا خود بیٹھا ہے مسلم کے نام کا کھلایا تھے. امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم نے کہا امیر ہمارا امیر سوائے حسین حق کا پیغام. کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیے حسین کو مسلم کے بھروسہ کتنا تھا. جس پر امامت بھروسہ کرے اسے مسلم کہا جاتا ہے. کردار کتنا بلند بنایا تھا جناب مسلم ڈرے نہیں, کیونکہ مسلم کو بھی پتا تھا کہ یہ کوفہ بگار ہے مگر پلٹ کے آنا ہے. ارے کم سے کم حق کا اعلان کر کے گئے دنیا سے. جناب مسلم کو مقدمے کربلا بھی کہا جاتا ہے. پوری کربلا کی تاریخ دیکھ لیجیے گا تو جناب مسلم کی شہادت دیکھ لیجیے گا, سب ملتی جلتی تاریخ. میں 2-3 منظر پیش کروں گا, آپ کو دے دیجیے گا. اسی میں اپنے مسائل بھی ہے, اس میں مسائل بھی ہے. تمام میں نے کہا تھا جناب مسلم بے وطن امام حسین مسلم کو حسین نے بھیجا نہیں, کوفے والوں نے بلایا تھا تو حسین نے بھیجا. کوفے والوں کے تو مہمان ہے مسلم, حسین مہمان ہے. مسلم کو گرفتار کیا گیا,
देखने का सिर्फ हुसैनी प्यासनी को 72 16 नहीं थे, जितने हजारों हुसैनी में जितने अवतार थे, सोचिएगा। मुकद्दमे करबला मुस्लिम ने कूफे में तारीख लिख दिया। अब जो मेरे आका हुसैन के साथ होगा वही होगा जो मेरे साथ होगा। जनाब मुस्लिम की लाश कूफे में गिराया गया। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को घोड़ों की टापों से पामाल किया गया। किताबों देखिए, बस मैं तो तमाम कर रहा हूँ, सिर्फ यह मंजर की तरफ ले जा रहा हूँ कि जनाब मुस्लिम को जब दरबार में लेके आए हैं तो जनाब मुस्लिम ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी दिया गया। मुस्लिम ने जैसे पहन लगा, खून निकला। मुस्लिम एक अब इंतजार क्या करता है, देखा तेरी मुकद्दर में पानी प्यासा रहेगा, पानी नहीं पी सकता। अल्लाह नहीं चाहता है कि पानी न पी। जनाब मुस्लिम ने जो जिंदा कहा और वो तो अल्लाह जाने मुझे प्यासा ले जाना चाहता है नहीं, लेकिन याद रखना मैं मुकद्दर में करबला हूँ। मैं प्यासा इस दुनिया से जाके हुसैन के लिए अलविदा कहना चाह रहा हूँ कि मेरे आका हुसैन, अब जो आप किताब लिखेंगे ना वो मेरे ही नाम पे लिखिएगा, इसलिए कि ये हुसैन ये मुस्लिम भी गरीबुल वतन है, आप भी गरीबुल वतन है। ए मेरे आका, अरे मैं कूफे में फकत मैं प्यासा हूँ, मगर है करबला में असगर भी दिल का प्यासा होगा। हाँ, एक मरतबा जनाब मुस्लिम वो कहते हमारा इच्छा करेगा, सोचिएगा हाथों को मारा। जनाब मुस्लिम के समुद्र में खुदाई हुई, जनाब मुस्लिम के लाशें हमारा दिया गया जमीन। जो तारीख लिखी है ना, बस एक हसास का जुमला जरा सोच लीजिएगा। तारीख लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन जब उधर से मक्के से निकले हैं और कूफे के सिर शुरू करके कहा अस्सलाम वालेकुम या मुस्लिम इब्न अकील, एक मतबा ज़ैनब, एक मतबा अब्बास ने कहा आका मेरे भाई की खैरियत तो है। कहा मेरा सफीर की खैरियत, कहा मेरा मुस्लिम कत्ल कर दिया गया। एक मतबा अब्बास ने कहा आका मैं उस मंजर को देखना चाहता हूँ। कहा अब्बास उस मंजर को देख लोगे? कहा आका मैं मंजर को देखना चाहता हूँ। हुसैन ने तो उंगलियां उठाई, कहा पात्रा इस मंजर को देखो। एक मंजर देखा गया ना, एक मुस्लिम की लाश तूने मारा थे जमीन में, कूफा की जिंदा रही थी, अब्बास ने हाथों को जोड़ा। मेरे आका, अरे तुम्हें इजाजत दे दो, मैं अपने भाई का लाशा अपने हाथों में उठाओ। हुसैन ने आवाज दी, ए अब्बास, आज तुम अपने भाई का लाशा अपने हाथों में उठा लो, लेकिन आए वो वक्त होगा जब तेरा बाजू कलम होगा। अरे तुम भी जमीन